Hello dear students. In last session, in case of the organic chemistry basic principles and techniques, we already discussed about two important things. One is the detection of elements, qualitative analysis, detection of element completed, and we are in quantitative analysis. In the quantitative analysis, we already completed one analysis, that is estimation of carbon and hydrogen by Liebig's method. So in this session, I will consider the next estimation, the next two estimations, and that first one I will consider estimation of nitrogen. We are going to discuss about estimation of nitrogen. To estimate nitrogen present in an organic compound, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. There are two methods available to estimate nitrogen. There are two methods available. The one of the method now we will call it as a Dumas method. Dumas method. Another one we will call it as Zeldal's method. One then we will call it as a Dumas method, estimation of nitrogen. Another one we will call Zeldal's methods of estimation of nitrogen. So first I will consider Dumas method. Using Dumas method, henge nitrogen na estimate ಮಾಡೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು Zeldal method ಗೆ move ಆಗುವ. Okay, I will consider Dumas method of estimation of nitrogen. In this estimation, I will consider the organic compound, a known mass of an organic compound. You have to know the amount. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Known mass of an organic compound ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, and you know that organic compound ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲೇಬೇಕು, ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, because ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ. This organic compound that contains nitrogen is heated with cupric oxide, copper oxide ಜೊತೆ heat ಮಾಡೋದು. So when the organic compound is heated with copper oxide, ನೀವು ಯಾವಾಗ copper oxide ಜೊತೆ heat ಮಾಡ್ತೀರಾ, in an atmosphere of carbon dioxide atmosphere ಅಲ್ಲಿ reaction ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, organic compound is heated with copper oxide. That time, so organic compound ಅಲ್ಲಿರುವ nitrogen is converted into nitrogen gas. ಅದು N2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, N2. And you know that organic compound means it contains carbon atom. Alliruva carbon undergo oxidation in the presence of a copper oxide, it is converted into carbon dioxide. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. And in addition to carbon and nitrogen, ಏನಿರಲೇಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. And organic compound, maximum organic compound contains hydrogen. Hydrogen present in the organic compound again undergo oxidation, it is converted into H2O, ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ನ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, is heated with copper oxide. When you heat with copper oxide, carbon present in the compound is converted into oxidized into carbon dioxide. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ N2 ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಅನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್. I'll consider X amount of carbon, Y amount of hydrogen and Z amount of nitrogen present in an organic compound. It is heated with copper oxide. It is heated with copper oxide. During the reaction, carbon present in an organic compound is converted into carbon dioxide, it undergo oxidation, hydrogen, H2O, and the nitrogen is converted into N2, nitrogen gas ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ equation ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, you're using X amount of carbon and gives the X amount of carbon dioxide. One carbon, X carbon dioxide ಬರಬೇಕು. And hydrogen Y, but here is the H2
H2 is there, here is H is there. To balance, it is Y by 2. Y by 2, because we taken Y of H, but here is the H2. To balance, it is Y by 2. And nitrogen, Z amount of nitrogen, here is N2, here is N. To balance, it is Z by 2. Z by 2. Then balance oxygen. What is the amount of oxygen here? We required here already O2, X amount is there. X amount O2 is there, but here is only O. To balance these things, you have to put 2X here. 2X, oxygen 2, oxygen 2, balance. And in this case, Y by 2 O, and here also O is there, and it is Y by 2 O, 2X plus Y by 2. You have to balance this one, 2X plus Y by 2 O, oxygen balanced, and rest of the byproduct ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ copper, that is 2X plus Y amount of copper byproduct ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, CxH/Nz ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, it heated with copper oxide, carbon present in an organic compound is converted into carbon dioxide, hydrogen present in an organic compound is oxidized to water, nitrogen is converted into N2. And balance ಮಾಡುವಾಗ ಇದು X amount, X carbon dioxide, HY amount, but is there H2, that's why it is Y by 2, N, here is N2, that's why it is Z by 2. Then to balance the oxygen, it is 2X plus Y by 2. This is the reaction, actual reaction take place during Dumas estimation, Okay. So ನಮಗೆ ಈಗ gases ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ and water vapors ಬೇಕು. ನಮ್ಮ intention percentage of nitrogen. You have to calculate the percentage of nitrogen. That's why I don't want carbon dioxide, I don't want water. Correct? Percentage of nitrogen ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? There is one experimental setup. Dumas method ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು experimental setup ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, just do the experimental setup, students. Just see the experimental setup. There is a one tube. There is a one combustion tube here. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, and we place the organic compound here. See the diagram. We place the organic compound here plus copper oxide, and the next you place it coarse copper oxide to enhance the complete combustion. ಅಲ್ಲಿ complete combustion ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ the coarse copper oxide ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Afterwards we use it a reduced copper gauze. What is the use of this reduced copper gauze? Reduced copper gauze ನ ಯೂಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು N2, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು N2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಮವಾಟ್ ಅದು NO ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ NO ಆಗ್ಬೋದು, NO2 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಗಾಜ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದು ಅದನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, NO2 ಅಂತ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅದನ್ನ N2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಗಾಜ್. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, and it is connected, this one is connected to nitrometer. Here is one nitrometer. It is a graduated one. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, it is a graduated one, and it contains one side bulb. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲಿಂಬ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ. What is the use of the side limb? ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಈ ನೈಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, it is a mercury seal. ಒಂದು heavier liquid ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ as the mercury seal, and it is filled with, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, it is KOH solution, potassium hydroxide solution ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. What is the use of this potassium hydroxide solution, students? Potassium hydroxide solution ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, here is a carbon dioxide, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is acidic oxide.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಬೇಸ್ KOH ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ KOH ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ KOH ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದರ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಲಿಂಬ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೈಟ್ರೋಮೀಟರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಬ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್, ಮೂವೇಬಲ್. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ ಹೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಲಿಂಬ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, carbon is converted into carbon dioxide, hydrogen, water, nitrogen into gas agi convert agide. And what is the use of this reduced copper gas? If there is any oxide formed during the reaction, adanna adu nitrogen agi convert ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಈ KOH ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ ಬೇಡ ಅದು. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ over the KOH solution. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. and my intention, I want nitrogen. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್. I want to calculate the percentage of nitrogen, right? percentage of nitrogen ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ನಾನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡುಮಾಸ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ನೋನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. I will consider mass of an organic compound taken. Mass of an organic compound taken m gram, isn't it? Mass of an organic compound starting taken, it is m gram. Volume of nitrogen collected, that is nitrogen gas collected from the nitrometer. KOH ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ. ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ V1. I'll consider it is V1 ml. At temperature, that is a room temperature ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ that is T1 Kelvin. Unit for temperature Kelvin, T1 Kelvin. At pressure, that is lab pressure, I'll take it as a P1. We know that students study ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, there is one equation P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. So one is called as a combined gas law ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ equation ನ. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. I will consider the initial pressure, volume, temperature ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ pressure, volume and temperature. What is our intention?
Final intention, we have to calculate the percentage of nitrogen present in an organic compound. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. What is this P1? This pressure. What is V1? Volume of nitrogen collected in lab. Collected in lab. Lab alli a reaction ಮಾಡಿದಾಗ collect ಮಾಡಿದ volume. What is T1? Lab temperature. It is lab temperature. What is P2? It is standard pressure. What is P2? It is standard pressure. What is T2? Standard temperature. We have one standard pressure, standard temperature. What is V2? Volume of nitrogen at STP. That is a very important thing. Now percentage of nitrogen calculate ಮಾಡುವ ಮೊದಲು we have to calculate the volume of nitrogen at STP. This volume is lab condition volume. Lab condition volume. No, I want volume of nitrogen at STP. Standard temperature and pressure ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬೇಕು. I want this one V2. I want V2. What is V2? V2 is volume of nitrogen at STP. Clear? This V2 is volume of nitrogen at STP. I'll just rearrange the equation. I want to calculate this V2. I will rearrange the equation. Rearrange ಮಾಡಿದಾಗ cross multiplication ಮಾಡಿ and become P1 V1 by into T2 divided by P2 into T1. Correct? P1 V1 by T1. T2 ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, P2 ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. Then what is P2, students? What is P2? What is P2? It is standard pressure. What is standard pressure? Standard pressure is 1 bar or it is 760 millimeter mercury, and millimeter mercury is a unit of pressure. It is also a unit of a pressure. So that's why P1 V1, that is the pressure and it is volume. What is T2, students? T2 means it is standard temperature. What is standard temperature? 273 Kelvin. Standard temperature 0 degree Celsius, 273 Kelvin divided by P2, that is standard pressure 760 millimeter mercury, and T1 is lab temperature. This is the volume of nitrogen at STP ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to use this one. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, this volume of nitrogen at STP ನ ನಾನು take it as a VML. ನಾನು ಇದನ್ನ VML ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ V2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ this one as VML ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಯು ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಕನ್ m gram, volume of nitrogen collected using nitrometer, that is V1, temperature, pressure, lab temperature T1, pressure P1. We will use the equation P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. The first one is lab condition, second one is standard STP condition. It is a standard one. And idu namma pressure, lab na temperature, lab alli collect madida volume. Idu volume of nitrogen at STP. We have to find out. This one is standard pressure, and standard pressure is 760 millimeter mercury, and it is standard temperature, that is 273 Kelvin. That is a 273 Kelvin ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can calculate volume of nitrogen at STP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು P1 ಇದೆ. P1, what is P1, students? The P1 is pressure, lab na pressure. What is the lab pressure? Lab pressure means atmospheric pressure. But this P1 is, it is a different from the atmospheric pressure. It is not equal to atmospheric pressure. Sir, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ T1 is lab na temperature. Okay,
volume collected P1, but P1 is not atmospheric pressure. Why P1 is not atmospheric pressure? ಯಾಕೆ ನೀವು P1 atmospheric pressure ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು atmospheric pressure ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆ P1 atmospheric pressure ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ those vapors exert some pressure. Those vapors exert some pressure. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ we will call it as a aqueous tension. ಏನು, partial vapor pressure exerted by water vapor in moist gas. ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ we will call it as aqueous tension ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ STP ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೆಷರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ P1 is equal to not equal to atmospheric pressure. It is not equal to atmospheric pressure. It is atmospheric pressure minus aqueous tension. Very important thing here. It is minus aqueous tension. We have to remove the pressure exerted by water vapors. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ P1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೈನಸ್ aqueous tension ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ P1, that this is a P1. Again we know that we are talking about the STP condition, students. We are talking about the STP condition. 1 mole nitrogen at STP, what is the amount? What is the weight of the nitrogen? 1 mole of any molecule is equal to weight ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ molecular mass. You studied in basic concepts of chemistry. You studied the mole concept. 1 mole of any molecule in terms of gram is equal to its gram molecular mass. What is the molecular mass of the nitrogen? 1 nitrogen is 14. 2, it is 28 gram. 1 mole of nitrogen weighs 28 gram. 1 mole, ನನಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 1 mole in terms of volume, it occupies 1 mole of any gas occupies at STP 22,400 ml. Correct? Again study in basic concept. 1 mole is equal to gram molecular mass. 1 mole is equal to gram atomic mass. 1 mole in terms of volume, it occupies 22,400 ml. I just change 22,400 ml of nitrogen at STP weighs 28 gram is equal to 28 gram. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? We have volume of nitrogen at STP is VML. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ STP ಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು weight ಆಗಬೇಕು? My question, VML of nitrogen at STP equal to ಎಷ್ಟು gram nitrogen? We are going to calculate percentage composition of the nitrogen. ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ಈ STP ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋದೆ. 22,400 ml ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, 28 ಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ VML, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ VML ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ STP ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is cross multiplication. Then the VML of nitrogen at STP is 28 into V divided by this 22,400 gram of nitrogen present. This much gram of nitrogen present in VML of nitrogen at STP ಅದರಲ್ಲಿದೆ. Then finally percentage of nitrogen. I want to calculate the percentage of nitrogen.
What is the percentage of nitrogen? Percentage of nitrogen is the mass of nitrogen in VmL of nitrogen divided by mass of organic compound taken. Finally, E mass of an organic compound taken. That's why percentage of nitrogen is equal to 28 into V divided by 22,400 divided by mass of organic compound. Mass of organic compound is M. And percentage means it is into 100. It is into 100. This is a formula they use it to calculate the percentage of nitrogen. Percentage of nitrogen using Dumas method. That is using the Dumas method. Okay. I repeat. Already you collected nitrogen. ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಟೇಕನ್, ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ m ಗ್ರಾಮ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ v, ಟೆಂಪರೇಚರ್ T, ಪ್ರೆಷರ್ P ಅಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ನೋ ದ P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು volume of nitrogen at STP, that is V2, and we know that P2 and T2. Standard pressure is 760 millimeter mercury, standard temperature is 273. Using this one we can calculate volume of nitrogen at STP, we taken as VmL. But very clear, this P1 is not an atmospheric pressure because now nitrogen na collect ಮಾಡುವಾಗಲ್ಲಿ water vapors ಗಳು ಇರ್ತದೆ. Those vapors exert pressure. The pressure is called as aqueous tension. That's why this P1 is atmospheric pressure minus aqueous tension. Then finally, 1 mole of any gas occupies 22,400 ml. And 1 mole of nitrogen ಅಂದ್ರೆ 28 gram. 1 mole of nitrogen ಅಲ್ಲಿ 28 gram ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 22,400 ml ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ STPL ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ VmL ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ at STPL ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಒನ್. ಫೈನಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ nitrogen present in VmL of nitrogen divided by mass of organic compound into 100. So you can easily calculate the percentage of nitrogen and calculate more. Okay. So based on this one, I'll consider one problem. So idra mele ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. Okay, this is the problem. In Dumas method, for estimation of nitrogen, 0.3 gram of an organic compound give 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 715 millimeter mercury pressure. Calculate the percentage composition of nitrogen in the compound. They give the aqueous tension at 300 Kelvin is 15 millimeter mercury ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಳಿದಾನೆ ಡುಮಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ 0.3 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 50 ml ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ 715 millimeter mercury ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ. Solution: mass of an organic compound taken, mass of an organic compound ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ m ಅಲ್ಲ, that is 0.3 gram. m equal to 0.3 gram. Then volume of nitrogen collected, ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, that is V1. ಎಷ್ಟು? 50 ml ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, 50 ml. Then temperature at the particular time, temperature is 300 Kelvin. 300 Kelvin temperature use ಆಗಿದೆ. Then pressure is 715 millimeter mercury. But very clear, P1 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು pressures, atmospheric pressure 715 millimeter mercury ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ P1 ಅಲ್ಲ. P1 is different from the atmospheric pressure because collect ಮಾಡುವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ.
ಆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ aqueous tension ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ aqueous tension is 15 mm. That's why this P1 is 715 minus 15. It is 700 millimeter. Very important. You're not supposed to take this 715 directly. Okay, 700 millimeter mercury. Then I'll directly consider. So we already know the volume of nitrogen collected at room temperature. I want to calculate the volume of nitrogen at STP. At STP. ನಾವೆಂತೆಂತ ತಗೋತೀವಿ VML ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. What is the formula, students? P1 V1 into 273. That is the standard temperature ಅದು. Then T1 into standard pressure, that is 760. We know P1. What is P1? P1 is the pressure 700 into V1 collected one, that is a 50 ml into 273 divided by temperature, that is T1. This is T1, 300 Kelvin into 760. Solve it, calculate ಮಾಡಿ, multiply, ಇದು multiply ಮಾಡಿ, divide ಮಾಡಿ, you will get 41.9 ml. So we collected 50 ml lab temperature ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು STP convert ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 41.9 ml. because ಅಲ್ಲಿ collect ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, is 41.9 ml. ನನಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, I want percentage of nitrogen present in an organic compound. Again we know that 22,400 ml 22,400 ml of nitrogen at STP ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ? 28 ಗ್ರಾಮ್. ಇಷ್ಟು weight, ಅಷ್ಟು ml ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು weight ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ. 28 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು at STP? 41.9 ml ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 41.9 ml ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ at STP ಎಷ್ಟು weight ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ weight ಇರ್ತದೆ? ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 28 into 41.9 divided by 22,400 ml or gram of nitrogen ಬರ್ತದೆ. Then finally percentage of nitrogen is equal to, percentage of nitrogen calculate ಮಾಡಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? The gram of mass of the nitrogen present in this ml, that is 28 into 41.9 divided by 22,400 divided by mass of the organic compound taken. Mass of the organic compound taken is to 0.3 and multiplied by 100. Multiplied by 100. Okay, on calculation ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Calculation ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 17.46%. You will get a 17.46%. Okay, so particular ಆಗಿ ಆ particular formula clear ಆಗಿರಲಿ. ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ? ಸೊ ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ P1 ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. P1 ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೈನಸ್ aqueous tension ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. Okay students, we already completed estimation of nitrogen by Dumas method. I will consider estimation of nitrogen again using another method. The particular method is called Zeldal's method. I will consider next method of estimation. Zeldal's method. I will consider Zeldal's method. In the Dumas method, organic compound is heated with copper oxide and nitrogen is present in the organic compound is converted into nitrogen gas. Further now calculation ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. So in this Zeldal method, clear ಆಗಿ ಕೇಳಿ, in the Zeldal method we take an organic compound. We take an organic compound
This organic compound is heated with first concentrated sulfuric acid. Organic compound is heated with concentrated sulfuric acid. On treatment with concentrated sulfuric acid, organic compound contains nitrogen. Because we are discussing estimation of nitrogen, this contains nitrogen. Nitrogen present in an organic compound on reaction with sulfuric acid, it is converted into ammonium sulfate. It is converted into ammonium sulfate. This is a very important point, because in Zeldal method, the organic compound present in the nitrogen must convert into ammonium sulfate. Otherwise, namge estimation of nitrogen ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so organic compound on treatment with sulfuric acid, it is converted into ammonium sulfate. Ammonium NH4 plus ammonium sulfate ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಆಸಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. This is sodium hydroxide plus ammonium sulfate. I will show the experimental setup. Okay, experimental setup. Just listen here. So ammonium sulfate ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೆ I will add excess sodium hydroxide. What is sodium hydroxide? Base. Sodium hydroxide ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Again heat ಮಾಡಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ದ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ H2O ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ NH3 ಪ್ಲಸ್ H2O ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Na2 ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 NaOH SO4 2, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 NH3 ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, 2 NH3 and hydrogen ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 4 into 2 8 10. already is a 6 present here, 6 present here 2, and it is equation balanced. Okay, very important equation this one. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, on reaction it produce sodium sulfate and it produce ammonium gas. This is the very important thing, it produce the ammonium gas. ನನಗೆ ಈ ಅಮೋನಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಮೋನಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುವ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ದಿಸ್ N nitrogen is converted into ammonia form. So that's why ammonia is very important. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಮೋನಿಯಾನ ನಾನು ಇದು ಅಮೋನಿಯಾ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಒಂದು ಆಸಿಡ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ಗೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸರ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ಗೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಆಸಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್
ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, we have to know the molarity of the sulfuric acid. We have to know the concentration. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದು, ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ m, ಅದರ ಮೊಲಾರಿಟಿ m ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಮೊಲಾರಿಟಿ m, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು and it is converted into ammonium sulfate, and is converted into ammonium sulfate. Banda ammonia sulfuric acid jote absorb agtade and is converted into ammonium sulfate agi convert agutte. Balance the equation balance ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ N2 ಇದೆ. I'll put 2 here, 2 balance ಆಗುತ್ತಾ, 6 plus 2 8 S. equation is balanced. That means ಅಮೋನಿಯಾನ H2SO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸೀ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ sulfuric acid. So the ammonia sulfuric acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ it is converted into ammonium sulfate. Clear? What next? ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ we can easily calculate the percentage of nitrogen. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ we can easily find out the what is the amount of ammonia. But the problem is we have to use the excess ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಂತು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್. ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1000 ml ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1000 ml ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ 1000 ml ಅಮೋನಿಯಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಒಂದು 600 ml ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? 400 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಸನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಬೇಸ್ for titration it must be a standard. It must be a standard. We have to know the molarity of the concentration of this sodium hydroxide. New excess sodium hydroxide, excess ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ excess sulfuric acid ನ sodium hydroxide ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ it is converted into sodium sulfate plus H2 ಆಗುತ್ತೆ. sodium sulfate plus H2 ಆಗುತ್ತೆ. on balancing it is 2. On balancing it is 2 and it is 2. Correct? It is 2. This equation is happens. By knowing the sulfuric acid left out during the reaction, we can easily calculate how much sulfuric acid used. Once you know the how much sulfuric acid used, we can easily calculate the how much ammonia absorbed. Once you know the how much ammonia absorbed, we can easily calculate the percentage of nitrogen. So that's why these reactions are very important. These reactions are very, very important. Next calculation is almost based on this reaction. Okay, I repeat and go for the calculation. First you take the organic compound treated with sulfuric acid. Organic compound present in the sulfuric acid is converted into ammonium sulfate. Then this ammonium sulfate taken in another round bottom plus mixed with sodium hydroxide, heat it, and sodium hydroxide on reaction with sulfuric acid, ammonium sulfate, it is converted into sodium sulfate plus ammonia gas is liberated. This ammonia gas is very important. You have to using the mass of this ammonia we can calculate the percentage of nitrogen. So ನಾನು ಬಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ sulfuric acid excess and you know the molarity of the particular acid. You have to use the excess. ಬಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. By knowing the amount of sulfuric acid used, we can easily say the amount of ammonia absorbed. But ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. It is again titration, back titration with sodium hydroxide. Once you do the back titration with sodium hydroxide, it is converted into sodium sulfate and H2O. Using this one, we can easily say the ಎಷ್ಟು sulfuric acid ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. By knowing the mass, sulfuric acid ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Students, I'll consider the calculation. When you consider the calculations, first start with mass of organic compound taken. Mass of organic compound taken, that is m gram. We know that is m gram. Then volume of sulfuric acid whose molarity ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಂ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಎಮ್ ಎಲ್. ನಾನು ವಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ವಿ ಎಮ್ ಎಲ್? ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಂ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಎಂ. ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ sodium hydroxide again was molarity m. Molarity m used for titration of excess sulfuric acid. I take it as a V1 ml. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ
ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ, ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ V1, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ V1 ml. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು, ಅಮೋನಿಯಾನ ನಾನು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು 2, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು Na2SO4 plus H2O. To balance it is 2. Balance it is 2, right? And it is 2. This is a reaction. Tell me students, this is the volume of sulfuric acid taken starting excess ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು VML. This is the volume of NaOH required for, that is used for the titration of excess sulfuric acid. Excess sulfuric acid. ಈಗ ನಾನು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ V1 ml of sodium hydroxide used. Very clear? V1 ml of sodium hydroxide used for the titration was molarity M. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ? ಇಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನೀವು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ V ml of sodium hydroxide absorb how much sulfuric acid? Can I say like this? V1 by 2 ml of sulfuric acid whose molarity M. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್. The V1 ml of sodium hydroxide ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is V1 by 2 ml of sulfuric acid ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. That means ಇಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡುವ. ಇದು ಎಕ್ಸೆಸ್, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು? ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಂ ಯೂಸ್ಡ್, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ ರೈಟ್ ವಿ ಮೈನಸ್ V1 by 2 ml. ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? V minus V1 by 2 ml. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ml ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು, ಅಮೋನಿಯಾನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, V minus V1 by 2 ml of sulfuric acid ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಂ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು ಉಂಟು? ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫೈನಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 2 ಅಮೋನಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ 1 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 2 ಅಮೋನಿಯಾನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, 1 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 2 ಅಮೋನಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ V minus V1 by 2 ml of sulfuric acid absorb 2 into V minus V1 by 2 ml of ammonia. Correct? ಇಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಅಮೋನಿಯಾನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು. ಡಬಲ್ ಅಮೋನಿಯಾನ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ml ಅಮೋನಿಯಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ml ಅಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 into V minus V1/2 ml of ammonia is absorbed. In the next ಇದರಲ್ಲಿ 1000 ml 1 molar ammonia, 1000 ml 1 molar ammonia. So final intention, ಈ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 1000 ml 1 molar ammonia ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it contains 14 gram of nitrogen ಅಲ್ವಾ? ಒಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 14 gram of nitrogen ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ml ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000 ml 1 molar ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ 14 gram of nitrogen ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 into V minus V1/2 ml of ammonia whose molarity is 1 contains how much nitrogen? It contains how much nitrogen? Then cross multiplication, 14 into 2 into V minus V1/2. ಇದರ molarity ಎಷ್ಟು? M, the 1 molar. It multiplied by molarity. That is a very important thing. And this M is not a molecular mass, friends. This M is not a molecular mass because molecular mass ku ನಾವು Ma ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But in this case, this M indicates molarity. The 14 into cross multiplication, 2 into V minus V1/2 and their molarity divided by 1000. Divided by 1000. Finally, percentage of nitrogen is equal to, percentage of nitrogen is 2 gram of nitrogen, 14 into 2 into V minus V1/2 into M divided by 1000 divided by mass of the organic compound. That is the mass of the organic compound. That gives the percentage of nitrogen. That gives the percentage of nitrogen. Okay, I repeat once again. We start with mass of organic compound m gram, volume of sulfuric acid taken VmL, volume of NaOH used for the titration of excess sulfuric acid V1 ml. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ V ಎಕ್ಸೆಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ V1 ml NaOH ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 2 NaOH ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ V1 ml ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು V1/2 ml ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಷ್ಟು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅದು, ಇದು ಎಕ್ಸೆಸ್, ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ V minus V1/2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ V minus V1/2 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ 2 ಅಮೋನಿಯಾನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ V minus V1/2 ml ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ 2 into V minus V1/2 ml ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಅಂಡ್ 1000 ml 1 molar ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ 14 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ? ದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಫೈನಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ammonia divided by mass of the organic compound. Sorry, it is multiplied by 100 because it is percentage, it is multiplied by 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is about the calculation of the Zeldal method. But one point ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, there is one exception case. Zeldal ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಾಗ Zeldal ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು Zeldal ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ Zeldal ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೈಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ Zeldal ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಜೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಜೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ Zeldal ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಂಗ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಸಮ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ರಿಂಗ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್
in all three cases ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಝೆಲ್ಡಾಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಪನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ aniline. So in this case this NH2 is converted into ammonium sulfate. Okay, it is about the Zeldal method. In the next session I'll consider one problem based on this Zeldal method. Okay.